Hi students, once again welcome to ഹിന്ദി ചാനൽ. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ 9, 10, +1, +2 ഇങ്ങനെ പാഠങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ബയോഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമേ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലമിറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അയക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹിന്ദിയിൽ അതിന് സംക്ഷിപ്ത വിവരം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സംക്ഷിപ്ത രൂപ്. നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പേര്, നാം, നെയിം, പിന്നെ ജനം താരീഖ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അതുപോലെ പിന്നെ അച്ഛനെ കുറിച്ച്, അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള കുടുംബ വിവരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, how many languages we can handle, किन किन भाषाओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किस भाषा हम लिख सकते हैं, പഠ് सकते हैं, बोल सकते हैं, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയോഡേറ്റ അയക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അറ്റൻഡ് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ, നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പിന്നെ അവർ പറയും, ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയും, ഗീവ് എ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്, അപ്നെ ബാരേമേ പരിചയ ദീജിയെ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോഡാറ്റയിൽ എഴുതാൻ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, ഹിന്ദി അറിയാം, എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാം. സോ ജസ്റ്റ് assume that two persons are sitting here. अब ऐसा समझ लीजिए कि दो व्यक्ति वहाँ बैठते हैं. एक ने आपसे कह रहे हैं कि one person is saying that try to give an introduction in English, and at the same time imagine that the second person who is interested in Hindi, दूसरे आदमी को हिंदी बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने आपसे कहते हैं कि आप हिंदी में आपका परिचय दीजिए. So that's why I am trying to club both this English and Hindi. अंग्रेजी और हिंदी में कैसे आपको अपने बारे में परिचय करना होगा या बताना होगा, which way you have to introduce yourself both in English and Hindi. So quite natural. First of all you will tell your name. आप पहले अपने नाम बताएंगे. So you can tell that sir, my name is, you can tell your name. आपका नाम क्या है? See, my name is Rajesh. I will tell sir, my name is Rajesh. In Hindi मेरा नाम राजेश है. ओके, उसके बारे में उसके बाद आप अपना उम्र बता सकते हैं. यू कैन टेल योर एज. आई एम 24 years old. मैं 25 वर्ष का हूँ, यानी मेरी उम्र 25 साल का है. सो यू कैन कन्वर्ट, मीन्स यूज द सेंटेंस इन डिफरेंट वेज. दो तरीके से आप ये बता सकते हैं. सो मैं 25 वर्ष का हूँ. आई एम 25 years old. देन आफ्टर दैट you can introduce, or you can tell the details of your family background, family members and all. So first of all, you can tell your father's name. My father's name is Mr. You have to remember always one thing, that when you are introducing your father or mother, if it is father, you have to add Mr. and in front of mother Mrs. That is the extreme respect, indicating the extreme respect. तो आप अपने पिताजी के बारे में कहते वक्त नाम के पहले श्री का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब माताजी का नाम बोलते हैं तो मिसेस, इन हिंदी श्रीमती. सो यू कैन टेल दैट सर, माय फादर्स नेम इज मिस्टर द नेम सुधाकरन रामचंद्रन, व्हाट एवर मे बी. मेरे पिताजी का नाम श्री सुधाकरन है और श्री रामचंद्रन है. Then you can tell your father's profession. See, when in English somebody is asking what is your father, means you have to tell your father's profession. जो आपके पिताजी क्या है, वहाँ आपको पिताजी क्या काम करते हैं. What is your father means you have to indicate the profession. मेरा पिताजी एक अध्यापक हूँ, और मेरे पिताजी एक ड्राइवर है. My father is a driver. Then the another question means, suppose they means you can introduce one by one. Suppose they will ask who is your father. There you have to tell your father's name that I already mentioned you. तो क्या करते हैं, कौन है. क्या means काम, कौन, नाम.
Then after that, you can give an introduction. You can give the details of your elder brother or younger sister. आपको कोई बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, छोटा भाई है, छोटी बहन है. You can give the details that too. आप ये कर सकते हैं कि मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है. I have an elder brother, बड़ा भाई, and younger sister, छोटी बहन है. എനിക്കൊരു മൂത്ത സഹോദരനും ഇളയ സഹോദരിയും ഉണ്ട്. സോറി, മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പറയാം. മേരെ മാതാജി കാ നാം, മൈ മദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് മിസ്സിസ് ശ്രീമതി. ആ പേര് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. മൈ മദർ ഈസ് എ ടീച്ചർ. മേരി മാതാജി എക് അധ്യാപിക ഹെ. അതല്ല വീട്ടു ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ്, വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ മദർ ഈസ് എ ഹൗസ് വൈഫ്. മേരി മാതാജി ഗൃഹിണി ഹെ. അത് ഹൗസ് വൈഫ് എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഖർക്കാ ഖാൽ സമ്പാദിക്കും, ഖർക്കാ ഭാർ സമ്പാദിക്കും, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ യു ഹാവ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ. അവർ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. പിന്നെ बड़े भाई 10वीं दर्जे में पढ़ता हूँ, छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു പക്ഷേ അല്ല, മൂത്ത സഹോദരൻ ഇവിടെ ഇല്ല, വിദേശത്താണ്. സോ മൈ എൽഡർ ബ്രദർ ഈസ് ഇൻ എബ്രോഡ്. मेरा बड़ा भाई വിലായത്ത് എബ്രോഡ്, വിലായത്ത് में काम करता, അങ്ങനെ പറയാം. പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഇപ്പോൾ ഗൃഹിണി, घर में गृहिणी है, लेकिन वो एक गृहिणी के रूप में बनना नहीं चाहते. इन फ्यूचर एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू गेट ए जॉब, वो काम की तलाश में है. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ വിളിച്ചൊന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് നമുക്കതിങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് വരണം. അപ്പോൾ നോർമൽ കേസ്, in most of the places when you are going to attend an interview, normally you have to introduce yourself in English. In case if somebody is asking to introduce in Hindi, means you have to do. So that's why sentence by sentence I told these things. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് വിട്ടിട്ട്, കേരളം വിട്ടിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദിയുടെ ഒരു ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രഭാഷ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ദേശീയ ഭാഷ, ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു നെസസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു बोलचाल की भाषा में आते हैं. When you are handling spoken English or spoken Hindi, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്നായിരിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 by 1. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫാദർ, ദെൻ ഹൂ ഈസ് യുവർ ഫാദർ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ അംബിഷൻ, आपकी अभिलाषा क्या है, और आपका ख्वाहिश ഡിസയർ മറ്റൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മൈ അംബിഷൻ ഇസ് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ എന്നോ ആൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നോ. मेरा ख्वाहिश और अभिलाषा है कि मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ. അത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. എങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ജോലിക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അവരോടൊക്കെ സംബോധന ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകളും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ. പിന്നെ ആ തും അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വരും. അതെല്ലാം മുമ്പത്തെ ഒരു 2-3 വീഡിയോക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം ഹൗ ആർ യു, തും കൈസേ ഹോ അല്ലെങ്കിൽ തും കൈസേ ഹോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സർവ്വനാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രോനൗൺസ് ബോത്ത് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ ഹിന്ദി. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന തൂ തും ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിപ്പം വേറെ ആരെയും ഗോയി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തും കഹാൻ ജാത്തേ ഹോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്
മെയിൻ ബാസാർ ജാരഹാഹും. അതുപോലെ സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ മെയിൻ രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കും ജാരഹീഹും എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പദശേഖരണം നമുക്ക് വേണം. ഇപ്പോൾ ചന്തയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് ബാസാർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കടയിൽ ഇപ്പോൾ ശർക്കര വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. മെയിൻ ഗുഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഗായും ഗു യെസ് ദ ഗുഡ്, ശർക്കര വാങ്ങാൻ പോകുന്നു, മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ദഹി തൈര്, മഖൻ വെണ്ണ, ഛാച്ച് രണ്ടാമത്തെ ചാ വര വീണ്ടും അതേ ചാണ് ഛാച്ച്, മോര്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നിത്യോപയോഗത്തിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചാവൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ കോമൺ സംസാര ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആപ്പ് ചാവൽ ഖാന ചാഹത്തേഹേം യാ റോട്ടി ഖാന ചാഹത്തേഹേം എന്ന് ചോദിക്കും. അവിടെ ചാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചോറ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആപ്റ്റ് ഹിന്ദി വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിന് പറയുന്ന ഫാത്ത് എന്നാണ്. ഭാരത് എന്നുള്ള പായും ആദ്യത്തെ തായ് ചോറ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ ചാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മറ്റു സംസാര ഭാഷയിൽ വരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സബ്ജി ഖരീദിനൊക്കെ ജാരഹേ സബ്ജി, അതിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ടൊമാറ്റോ ബൈങ്ങൻ, അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ, പിന്നെ വഴുതനങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിരിക്ക, വഴുതന, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക, അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു താല്പര്യം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ കാണും, ചിലപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ അവർ കാണാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമയില്ലാത്തവരുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ സംസാര ഭാഷ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രാമർ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ മാത്രം. പിന്നെ ആ ഉപയോഗത്തിൽ യാതൊരു ബിനാ ശർम के आपको बोलना पड़ा, विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट शेम, यू हैव टू स्पीक. आपको बोलना ही पड़ेगा. बोलने से आपको आपके मन से आपको डर भगा सकते हैं. You can completely eradicate your fearness. അല്ലെങ്കിൽ hesitation, what others will think when I am speaking, whether I will commit any kind of mistakes. जब मैं बोलते जा रहा हूँ तो कोई गलतियाँ आ जाने की संभावना है या नहीं, പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, forget about the mistakes. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം പേര് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് ഒരു കുറേ ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ അസെറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഭവിഷ്യ में एक अमानत के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते. ഒരു നിധിയുടെ രൂപത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമുക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻ വിച്ച് വേ യു ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചോദിക്കുക. അതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ पहले आपको दरवाजे को खटखटाना चाहिए. You have to knock the door. Then just open the door, दरवाजा खोलो, फिर you have to seek the permission. May I come inside? मैं अंदर आ सकता हूँ? Then yes please. ദയ करके മെഹർബാനി करके ദയവ് ചെയ്ത്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊളൈറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നവരുമുണ്ട്. പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചാടിക്കയറി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. You have to wait. And when the concerned person will say, और जो व्यक्ति है वो आपसे कह देंगे कि तशरीफ रखिए എന്ന് പറയും ഹിന്ദിയിൽ, बैठिए എന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്ലീസ് ബി കംഫർട്ടബിൾ, സിറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി കംഫർട്ടബിൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സേ താങ്ക് യു സാർ, ഓർ താങ്ക് യു മാഡം, ഓർ താങ്ക് യു മാം, ധന്യവാദ്. ദെൻ സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഒരിക്കലും നമ്മളിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരി കിടക്കാനൊന്നും പാടില്ല. സീധേ बैठना चाहिए. और जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब देना चाहिए. और what the questions they are asking, only answer for that questions. Okay, because they will observe you, your way of conversation, way of politeness. तमीज़ के बारे में भी देख लेंगे. तमीज़് മീൻസ് മര്യാദ, ആചാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാനിതിപ്പം സ്പോക്കൺ ഹിന്ദി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അല്ല ആ വരുന്നതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം പേര് പറയുമ്പോൾ പേരുകൾ മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. ഇപ്പം മേരാ നാം, മൈ നൈമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്.
and ബാക്കി so what's your father, അതിൽ മൈ ഫാദർ ഈസ് മിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് പേര് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. മേരെ പിതാജി കാ നാം, മാതാജി കാ നാം ശ്രീ, ശ്രീമതി, മിസ്റ്റർ, മിസ്സിസ്. പിന്നെ യങ്ങർ ബ്രദർ, എൽഡർ ബ്രദർ, ബഡാ ഭായി, യങ്ങർ ബ്രദർ, ചോട്ടാ ഭായി, യങ്ങർ സിസ്റ്റർ, ചോട്ടി ബഹൻ. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മാറ്റം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പേരിൻ്റെ മാറ്റം, പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ധന്യവാദ് അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രിയ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂ, പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭാഷ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന ഇപ്പം ജലദോഷമുണ്ട്, ക്യാ ബിമാർ ഹെ ആപ്കോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയണം മുझे ജുക്കാം ഹെ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ, കഫ്, ഖാസി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. മുझे ഐ നീഡ് ദ മെഡിസിൻ ഫോർ ദിസ്, മുझे इसके लिए इस बीमारी के लिए दवा चाहिए. അവിടെ ദവ എന്നുള്ളത് അറിയും, മനസ്സിലായല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷത്തിന് എന്താണ് പനി, ബുഖാർ ഹെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സംസാര ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴോ ഈ കാര്യാലയം മീൻസ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദഫ്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം. ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന പോലീസ് ഥാന എന്നാണ്. ഫോർ ഇൻസ്പെക്ടർ വി ആർ സെയിങ് ഥാനേദാർ, പോലീസ് ചൗക്കി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാൻ ഇടയ്ക്കും ഉറയ്ക്കും ഒക്കെ ഗ്യാപ്പിട്ട് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനും, അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് or whatever you need additionally. आप इसके अतिरिक्त क्या क्या जानना चाहते हैं അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. आपको भविष्य में एक कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकेगा. That's why I am saying anyway. And so for the time being I am going to stop. अब मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ और अगले क्लास में मैं एक दूसरे विषय लेकर आऊँगा. I will approach you with another subject, but before that you have to by heart. And if you can try to write some communications both in English and Hindi, because just you imagine that you are in a peculiar situation and you want to talk to some ordinary people and assume the situation, और आप हिंदी में और अंग्रेजी में कोई लिखने की कोशिश कीजिए. मैंने कहा था ना, गलती के बारे में मत सोचो, वो तो आएगा. एंड थ्रू मिस्टेक्स यू कैन लर्न व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. गलती से आप ये कह सकते हैं कि ये हम सही क्या है, गलत क्या है. सो प्लीज make it as a practice, this both Hindi and English as a spoken language. Okay, and thank you very much.